이곳은 미국 남부의 노스캐롤라이나 펜브로크에 위치한 UNCP. 이곳에 경희대학교 간호학과 학생들이 나타났다. 겨울방학 동안 UNCP로 단기 전공 연수를 떠난 10명의 간호학과 학생들의 미국 대학 생활 탐방기를 지금부터 들어보자. UNCP는 2003년부터 남동부 지역 메디컬 센터와 연계해 BSN 프로그램을 도입하면서 간호사 양성에 더욱 힘을 기울이고 있다. BSN 프로그램의 첫 졸업생이 배출된 2006년 이후 현재는 높은 경쟁률을 보이는 프로그램으로 급부상하였다. UNCP는 펜브로크 로버슨 지역의 본래 주인이었던 인디언 원주민들이 교육을 통해 삶의 환경을 개선하고 싶다는 내용의 청원서를 제출하면서 시작되었다. 이후 당시 주의회장인 맥 밀란이 이 청원서를 수락함으로써 UNCP가 창립된 것이다. 지역 공동체를 중심으로 이루어진 학교인 만큼 UNCP는 지역 문제 해결에도 적극적이다. Our BSN program has two tracks. The first track is called an RN, the BSN completion track, and that track began in 1992. That track was open because the university wanted to be a partner in increasing the number of baccalaureate prepared nurses in southeastern North Carolina. Our second track, the pre-licensure BSN track, opened in 2005. And that came about because a few years earlier, some research findings in North Carolina showed that we were going to have a major nursing shortage by the year 2020. And the university wanted to be a part of not only bringing baccalaureate prepared nurses to southeastern North Carolina, but also to increase the number of baccalaureate nurses in the state and the nation. So we right away decided that we continue to want to be a partner in bringing baccalaureate education to North Carolina. UNCP의 캠퍼스 한 강의실. 푸른 눈의 학생들 틈에서 낯선 이들이 시선을 끈다. 바로 겨울방학 동안 UNCP로 단기 연수를 하러 온 10명의 경희대학교 간호학과 학생들이다. 한국어로 공부하기도 만만치 않은 전공 수업이라 그런지 강의실은 배움에 대한 열의로 가득하다. 하나라도 놓칠세라 중요한 내용은 꼼꼼히 필기하는 것도 잊지 않는다. 영어 실력을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 여기 직접 와서 간호학과 애들하고 같이 수업을 같이 듣잖아요. 그래서 더 어떤 미국의 그 발전된 간호학을 더 배울 수 있게 돼서 제가 이 프로그램에 지원하게 됐습니다. 학생들이 되게 소극적이니까 질문도 이렇게 자주 안 하고 질문하더라도 공개적으로 하는 것보다는 개인적으로 가서 물어본다거나 교수님께. 그런데 여기는 그냥 수업 중간중간에도 손 들어서 네, 질문하세요 하면은 바로바로 질문하고 서로 토론하고 이런 방식이 되게 개방적이고. UNCP에서 경희대학교 학생들이 배우는 수업은 크게 전공과 영어 수업 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 전공 수업에서는 UNCP 간호학과 학생들과 함께 배우는 실제 수업에 참여할 수 있다. 영어 수업은 말 그대로 어학 능력 향상을 위한 교육 프로그램이라고 볼 수 있는데 경희대 간호학과 학생들이 듣고 있는 UNCP ESL 프로그램은 다른 ESL 프로그램과는 다른 점을 가지고 있다. As far as our learning objectives, I think that we have two. The first learning objective revolves around nursing, and the second learning objective revolves around English language. So if we take the first learning objective, nursing, what we hope to do is to introduce how nursing is practiced here in America as well as how it is taught, in particular at UNC Pembroke. Now, in the process of doing so, we also hope to spark some perhaps debate or some discussion
about the approaches and the practices that you have at Kyunghee University or in Korea as a whole, so that we can compare and contrast. The second learning objective, the English language learning objective, I think we have our general all-purpose English language skills that we try to introduce to the students and have them practice on a day-to-day basis. But we'd like to take that a step further and introduce English language learning in a specialized environment, and that is English for nursing, as well as coupling that with English for academic purposes. So I guess we have those two objectives in mind. 사람의 생명을 다루는 의료 현장에서 의료진들 간의 의사소통은 매우 중요하다. 단어 하나, 숫자 하나에 따라 환자의 생사가 결정될 수 있기 때문이다. 의료 현장에서 당황하지 않고 정해진 지시사항을 정확하게 실행할 수 있는 능력. 이것이 어찌 보면 해외에서 간호사로 취업을 생각하고 있는 학생들에게 의료 지식 다음으로 가장 필요한 조건일 것이다. 미국에서 간호사 취업을 꿈꿔왔던 위효선 학생도 이번 연수를 통해 언어 능력의 필요성에 대해 절실히 느꼈다고 한다. 정말 기대 이상으로 병원이 발전돼 있고 자동화돼 있더라고요. 그래서 그런 면을 보고 되게 인상을 깊게 받았습니다. 아침부터 저녁까지 이어진 수업이 끝나고 기숙사로 돌아온 효선 학생. 무언가를 열심히 정리한다. 네, 수업 시간에 한 내용을 정리하고 자기 생각 같은 거 정리해서 기록을 남기는 거예요. 매일 이렇게 올리고 정리를 하고 있어요. 이렇게 캠퍼스에서의 바쁜 하루가 지나간다. 다음 날, 학생들이 아침부터 어딘가로 향한다. 학교에서 30분 거리 럼버튼에 위치한 로버슨 커뮤니티 컬리지. 학생들은 오늘 이곳 RCC 현장 견학을 하게 된다. 이곳 학생들은 과연 어떠한 커리큘럼으로 간호학을 공부하고 있을까? 학교에 도착한 학생들이 BLS 트레이닝을 받기로 했다. 마치 실제 사람에게 인공호흡 하듯 진지하다. It's telling me how much O2 I got in my body in the blood. If you would see a tombstone like this, you know what that's telling me? Oh, you had a major heart attack. 트레이닝을 마치고 잠시 쉬는 시간을 갖는 학생들. AED 사용할 때 그 제대로 사용하고 싶었는데 그게 그 스티커가 너무 헐거워가지고 저도 잘 하지 못하고. 그 영상 자체는 잘 만들어진 것 같았어요. 맞아요. 이곳은 실제 UNCP 학생들이 공부하는 실습실이다. So we want you to get to be able to practice today. Like put your hands on it and get to really. 마치 실제 사람과 같이 반응하는 실습 모형이 눈길을 끈다. Push in. There you go. Good job. If you were to put it in the wrong place, if you had mapped the wrong site, it tells you that's not the right place. 이런 장비도 한국에도 있나요? 이 엉덩이는 없는데 팔은 있어요. 이 경보음이 울리고 이러는. 아, 그렇진 않죠. 저희 학교도 있긴 한데 여기는 조금 더 세분화되어 있는 것 같아요. 그런 부분들이. 그러니까 여기서는 실제적으로 하는 실습 시스템 같은 게 잘 돼 있어가지고 아마 직접 그러니까 병원 현장에 나가기 전에 각자 이렇게 실습해볼 수 있는 경험해볼 수 있는 그런 기회가 더 많은 것 같아서 실제 졸업하고 간호사가 됐을 때 그 자기가 좀 당황하지 않고 할 수 있는 이런 부분이 좀 많은 것 같아서 이런 시스템이 조금 더 한국에서도 그러니까 학교에서도 많이 도입했으면 더 좋을 것 같아요. 현장 견학이 끝나고 늦은 점심 식사를 하는 학생들. 어느새 지친 표정이 사라지고 얼굴에 한박 웃음이 가득하다. 한국의 많은 간호학과 학생들이 해외 취업을 꿈꾸고 있다. 이는 간호사라는 직업에 대한 사회적 인식 차이와 우리나라보다 해외에서 더 나은 대우와 보수를 제공하기 때문이다. 하지만 외국에 대한 막연한 동경으로 시작한 많은 해외 취업 도전자들이
실질적인 준비 부족으로 도전에 실패하는 경우도 많다고 한다. 여기 와서 해외에서 한번 간호사 생활을 해보고 싶긴 한데 뭔가 솔직히 언어도 너무 준비가 안 되어 있고 그리고 뭔가 무서워서 가족들이랑 항상 떨어져 있어야 되고 그런 게 무서워서 노스캐롤라이나 북쪽 피에트빌에 위치한 케이프 피어 밸리 메디컬 센터. 이곳에서 우리는 반가운 얼굴을 만날 수 있었다. 경희대학교 32회 졸업생 캐롤라 씨. 그녀는 학교를 졸업한 뒤 미국행을 택했다. 80학번이니까 84년도에 졸업해갖고 LSU 루이지애나 스테이트 유니버시티 거기 가서 대학교 다시 간호학부로 들어가서 4년제 코스를 1년 반 만에 마쳤어요. 한국 사람만이 아니고 외국 사람들, 미국에서 졸업을 안 한 사람들은 전부 다 CGFNS라는 그 협회에서 신청을 해서 시험을 봐서 그 스테이트 보드를 볼 수 있는 자격증을 따야 돼요. 이처럼 미국에서 간호사로서 대우를 받으려면 반드시 선행되어야 할 것은 외국어 능력이다. 간호학과 특성상 대부분의 의학 용어들이 영어로 되어 있기 때문에 의학 용어 외의 영어 공부를 소홀히 하면 현지에서 큰 낭패를 볼 수 있다고 한다. 암만 해도 영어가 제일 중요하죠. 왜냐하면은 제일 와서 겁나는 게 전화 통화하는 게 제일 겁나요. 진료 검사라든지 엑스레이든지 피 검사라든지 그런 거 전부 전화로 오더를 받거든요. 그래서 처음 온 사람들은 전화 받는 거 참 기피해요. 전화 벨만 울리면은 딴 데 가서 딴 거 하는 흉내내고 바쁜 것처럼 얘기하고 여기서는 간호사라 그러면은 대우도 좋고 페이도 만만하고 그래서 뜻이 있으면은 미국 가서 공부하고 또 간호사로서도 일하고 하면은 아마 좋으실 거예요. 수업을 마친 학생들이 어디론가로 향하고 있다. 근처의 대형마트로 장을 보러 가기로 했다는데 학생들이 필요한 생필품을 고르느라 여념이 없다. 오늘은 무슨 일인지 평소와는 조금 다른 저녁 식사를 준비하기로 했나 보다. 사실 오늘은 2월 3일. 바로 한국 최대의 명절 설날이다. 오늘 한국 시간으로 설날이어가지고 저희 음식 좀 해먹으려고요. 김밥이랑 뭐 떡볶이랑 좀 하려고 하고. 평소대로라면 친척들과 옹기종기 모여서 음식을 만들고 이야기도 나누고 있을 테지만 이번 설은 아쉽게도 그럴 수가 없기 때문에 학생들이 나름대로 설 명절을 보내기 위한 준비를 했다고 한다. 한국의 전통 음식 떡국. 거기다 김밥까지 정말 푸짐하다. 오늘은 왠지 가족들이 더욱 생각나는 날이지만 이렇게 친구들과 함께 한국 음식을 만들어 먹으니 조금은 위안이 되는 것 같다. 미국에서 맞이하는 설날은 이렇게 지나간다. 어느덧 마지막 수업이 있는 날이다. 한국에서 온 학생들을 위해 UNCP에서 간단한 송별회를 마련해 주었다. 그동안 함께 공부했던 미국 학생들과 교수님들까지 한자리에 모였다. To our Korean guests who unfortunately, much to our chagrin, will be leaving tomorrow. Are you guys sad? Yeah. We're sad to see you. 서로 국적은 다르지만 같은 꿈을 향한 열정으로 이곳에서 만나게 된 학생들. 비록 4주간의 짧은 시간이었지만 막상 떠나려고 하니 아쉬움이 많이 남는다. 시간이 빨리 간 것 같아서 좀 아쉬움도 남고 그래요. 미국 학생들은 어떻게 배우고 병원은 어떻게 돌아가는지 볼 수 있는 기회가 돼서 되게 좋았던 것 같고 원래는 미국 간호사에 대해 별 관심이 없었는데 여기 와서 보니까 좀 괜찮겠다 하는 생각도 들고 조금은 특별했던 만남과 배움으로 이들의 꿈을 향해 한 걸음 더 다가갈 수 있었다. 이들의 열정이 이들의 꿈에 닿을 수 있기를 기대해본다.